आपण प्रीवियस लेक्चरला काय शिकलो? टर्न ऑन अँड टर्न ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स. टर्न ऑन and turn off characteristics. In that characteristics, we study the total time required to turn on the SCR and total time required to turn off the SCR. Turn on time काय होता? T on. T on is your turn on time. Turn on time. T on is equal to delay time plus rise time plus plasma spread time. This is the total time required to turn on the SCR. हे आपण already learn केलेलं आहे. ठीक आहे? Total time required to turn on the SCR is nothing but delay time plus rise time plus plasma spread time. Delay time means at that time your SCR is totally in off condition. SCR is fully off, right? In the rise time, your current start increasing, and voltage start decreasing. And in plasma spread time, current reach to its steady state value, and your voltage continuously goes on decreasing. And at the end of this plasma spread time, your SCR get turned on completely. Right? This is your turn on characteristics. In short, turn on characteristics that means turn on characteristics means your SCR get turned on from off to on. In this case, total time required to on the SCR is nothing but T on. And it is the addition of delay time plus rise time plus plasma spread time. In this delay time is nothing but current is low and voltage is high. High voltage, low current state, SCR fully off. Rise time, current start increasing, voltage start decreasing. In plasma spread time, current reach to its steady state value and voltage continuously goes on decreasing. And at the end of this plasma spread time, SCR gets completely turned on. These are the turn on characteristics. Next point is turn off characteristics. In this turn off characteristics, total time required to off the SCR is nothing but T off is equal to TRR plus TRC. That is reverse recovery time. This time is nothing but your reverse recovery time, and this time is nothing but your recombination time. Recombination time. Right? The T off is nothing but the off time of SCR, and it is the addition of reverse recovery time plus recombination time. In this reverse recovery time, minority charges get recombined with the opposite charges and get neutralized. का बरं गरजेची आहे ही प्रोसिजर? कारण तुमचा SCR ऍक्सिडेंटली टर्न ऑन होऊ शकतो आणि ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं? कम्प्लिटली ऑफ व्हावं. म्हणून त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले सगळे चार्जेस पहिल्यांदा न्यूट्रलाइज झाले पाहिजे. म्हणून आपण काय करतो? मायनॉरिटी जे चार्जेस प्रेझेंट आहेत ते त्याच्या ऑपोजिट चार्जेस सोबत रिकम्बाईन होतील आणि टोटली न्यूट्रलाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच इनिशियली ते डायरेक्टली करंटचा झिरो न होता तो निगेटिव्ह साइडला जातो. म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये असलेले प्रेझेंट असलेले सगळे चार्जेस न्यूट्रलाइज करण्याचा प्रयत्न केला. रिकॉम्बिनेशन टाइप. रिकॉम्बिनेशन मध्ये एक्सेसचे तुमचे इलेक्ट्रॉन किंवा होल्स असतील, एक्सेस चार्जेस असतील, न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर सुद्धा एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेझेंट देअर. ते चार्जेस तुमचे एक्सेस जे चार्जेस आहेत ते न्यूट्रलाइज करण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला म्हणायचं रिकॉम्बिनेशन टाइम. And addition of these two times is nothing but the time required to turn on the SCR. Up to this point we
cleared in the previous lecture. Now, next point is switching losses. Give next heading. Switching losses. Next heading. Switching losses. Switching losses म्हणजेच काय, टर्न ऑफ आणि टर्न ऑन होताना जे काही लॉसेस होतात त्याला स्विचिंग लॉसेस म्हणतात. जर स्विचिंग लॉसेस टर्न ऑन आणि टर्न ऑफ होताना जे लॉसेस होतात त्याला स्विचिंग लॉसेस म्हणतात आणि त्यालाच म्हणतात डायनॅमिक लॉसेस. डायनॅमिक लॉसेस. क्लियर? आता हे स्विचिंग लॉसेस तुमचे दोन कॅटेगरी मध्ये डिवाइड केले. स्विचिंग लॉसेस दोन कॅटेगरी मध्ये डिवाइड केले. पहिला आहे तुमचे स्टॅटिक लॉसेस आणि सेकंड आहे डायनॅमिक लॉसेस. These switching losses categorized into two parts. First is static losses and second is dynamic losses. Static losses and dynamic losses. These static losses are again classified into three parts. First is forward blocking state loss. Forward blocking state loss. Second one, forward conduction loss. Forward conduction loss. And third one is reverse blocking state loss. Reverse blocking state loss. Reverse blocking state loss. Clear? Static losses classified into three: forward blocking state loss, forward conduction loss, and reverse blocking state loss. Then your dynamic characteristics divided into two parts. First part is switching from turn on to turn off time of loss. ज्यावेळेस तुमचा एसआर ऑन मधून ऑफ मध्ये जातो म्हणजे स्विच करतो त्यावेळेसचे लॉसेस. आणि सेकंड स्विचिंग लॉस आहे डायनॅमिक लॉस आहे स्विचिंग at the time of switching from off to on time of losses. Here these are the switching losses. Switching losses म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुमचा एससीआर हा ऑफ मधून ऑन मध्ये जातो किंवा ऑन मधून ऑफ मध्ये जातो, ही जी टोटल प्रोसिजर होत असते त्या टोटल प्रोसिजर मध्ये जेवढे तुमचे लॉसेस आहेत त्याला आपण काय म्हणतो स्विचिंग टाइम लॉस. म्हणजे एससीआर ऑन होताना तो पहिले कसा असेल ऑफ असेल, तर ऑफ मधून ऑन मध्ये जाईपर्यंत जेवढे लॉसेस होतात किंवा ऑन मधून ऑफ मध्ये जाईपर्यंत जेवढे लॉसेस होतात त्यांना काय म्हणतो आपण स्विचिंग लॉसेस किंवा डायनॅमिक लॉसेस असं म्हणतो. मग ते स्विचिंग लॉसेस दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केले, स्टॅटिक लॉसेस अँड डायनॅमिक लॉसेस. Again, your static losses classified into three. First one is forward blocking state loss, forward conduction loss, and third is reverse blocking state loss. Again, these dynamic losses classified into two: switching from turn on to turn off type of loss, switching from turn off to turn on time of loss. Clear? See one by one. आता हे लॉसेस शिकण्यासाठी मी एक डायग्राम ड्रॉ करते, त्या डायग्राम वरनं तुम्हाला लॉसेस जास्त लवकर समजतील. आता हे लॉसेस लक्षात ठेवा, मी रफ करते आणि इथे डायग्राम ड्रॉ करते. ठीक आहे. आता आपली जर आयडियल कंडिशन पाहिली
आयडियल कंडिशन जर तुम्ही चेक केली तर सपोज फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे व्होल्टेज आणि करंट दोन आहे, ही माझी टाइम ऍक्सिस आहे. ठीक आहे, व्होल्टेज आणि करंट असे दोन ग्राफ मला ड्रॉ करायचे. ज्यावेळेस माझा एससीआर टीव्ही ऑफ असतो त्यावेळेस माझी कंडिशन काय आहे? व्होल्टेज मॅक्सिमम म्हणजे हाय व्होल्टेज आणि करंट लो. क्लियर? व्होल्टेज हाय, करंट लो. ज्यावेळेस माझं एससीआर ऑफ कंडिशन मध्ये आहे त्यावेळेस माझी केस काय आहे? ज्यावेळेस ऑफ मध्ये असतो व्होल्टेज मॅक्सिमम असतं, करंट मिनिमम असतो म्हणजे लो असतो. ही म्हणजे आयडियल कंडिशन झाली एससीआर ला ऑफ ठेवण्याची. जर एससीआर माझा ऑन कंडिशन मध्ये असेल तर माझी केस काय असेल? व्होल्टेज लो, करंट हाय. राईट? हे सगळ्यांना माहिती आहे. जर आपण एससीआरचा आतापर्यंत वर्किंग प्रिन्सिपल शिकलो, कॅरेक्टरिस्टिक शिकलो, ट्रान्झिस्टर अनालॉजी शिकलो, आता एवढं जर आपण स्टडी केलं असेल तर ही बेसिक गोष्ट सगळ्यांना माहित असायला पाहिजे की ऑफ कंडिशन मध्ये व्होल्टेज मॅक्सिमम असतं, करंट मिनिमम असतो आणि ऑन कंडिशन मध्ये व्होल्टेज मिनिमम असतं, करंट मॅक्सिमम असतो. क्लियर? आता पहा, मी ऑफ मधनं ऑन साठी कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करतो. आता व्होल्टेज असेल, व्होल्टेज ऑफ कंडिशन मध्ये व्होल्टेज कसा असतो? मॅक्सिमम असतो. म्हणजे व्होल्टेज मॅक्सिमम, बरोबर? त्या वाय ऍक्सिस वर व्होल्टेज मॅक्सिमम असतो ऑफ कंडिशन मध्ये. राईट? करंट कसा असतो? मिनिमम. ही पहिली कंडिशन म्हणजे ड्रॉ करून झाली. ह्या केस मध्ये काय आहे? ही माझी करंट ऍक्सिस आहे, करंट साठीचा ग्राफ आहे, हा माझा व्होल्टेज साठीचा ग्राफ आहे. ज्यावेळेस एससीआर ऑफ कंडिशन मध्ये असतो व्होल्टेज मॅक्सिमम असतं, करंट मिनिमम असतो. आयडियली करंट 0 असतो, व्होल्टेज इन्फिनिटी असतो. क्लियर? नेक्स्ट, आता ज्यावेळेस तो ऑन मध्ये जाईल, बरोबर? ही झाली ऑफ ची कंडिशन. ऑन मध्ये जाईल म्हणजे काय होईल? करंट इन्क्रीज व्हायला लागेल, व्होल्टेज डिक्रीज व्हायला लागेल. ज्यावेळेस त्याला ऑन मध्ये जायचंय म्हणजेच काय? व्होल्टेज डिक्रीज व्हायला लागेल, करंट इन्क्रीज व्हायला लागेल. राईट? क्लियर? व्होल्टेज डिक्रीज झाले, करंट इन्क्रीज झाले. बरोबर? आता इथं व्होल्टेज काय झाले? माझं लो झाले म्हणजे 0 झाले, करंट हाय झाले. ह्या केस मध्ये तुमचा एससीआर ऑफ होता. आता ह्या केस मध्ये एससीआर काय नाही? ऑन राहील, कारण हा करंट आहे. करंट काय झालं तुमचा? वाढलाय. हे व्होल्टेज आहे, डिक्रीज होऊन काय झालंय? व्होल्टेज कमी झालं. व्होल्टेज लो, करंट हाय, व्होल्टेज लो, करंट हाय. कुठली केस झाली? एससीआर इज ऑन कंडिशन. हाय व्होल्टेज, लो करंट, एससीआर इज ऑफ कंडिशन. क्लियर? आता इथे एससीआर तुमचा टोटली ऑन मध्ये गेला. परत ऑफ होण्यासाठी काय होईल? अगेन व्होल्टेज स्टार्ट इन्क्रीजिंग. क्लियर? Voltage start increasing and current start decreasing. Current decrease हुई, voltage increase हुई. म्हणजे एससीआर परत ऑफ मध्ये जाईल. हा झाला तुमचा करंट, हा झाला तुमचा व्होल्टेज. हा शेडेड. ठीक आहे? आता कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करा. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलाय. पहिला पार्ट कुठला आहे तुमचा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस.
फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. ठीक आहे. आता पहा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट आपण कशाला म्हणतो? ज्या कंडिशन मध्ये तुमचा एससीआर ऑफ असतो त्याला आपण म्हणतो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट. कॅरेक्टरिस्टिक्स आठवतात सगळ्यांना? फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स कशाला म्हणतो आपण? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कशाला म्हणतो? एससीआर इज इन ऑफ कंडिशन. म्हणजेच काय? हाय व्होल्टेज लो करंट स्टेट. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ हाय व्होल्टेज लो करंट स्टेट. आता आपण काय शिकतोय? लॉसेस शिकतो, बरोबर? ऑब्वियसली आपण पॉवर लॉसेस शिकतो. लॉसेस शिकतोय म्हणजे कुठले लॉसेस शिकतोय? पॉवर लॉसेस शिकतो. आता मला सांगा, पॉवरची डेफिनेशन काय आहे? पॉवर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट, राइट? पॉवर इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये व्होल्टेज कसं आहे? हाय, करंट लो. लो म्हणजे काय? मिनिमम, बरोबर? आयडियली 0. मग व्होल्टेज मॅक्सिमम आहे पण करंट कसं आहे? मिनिमम आहे, अप्रॉक्सिमेटली 0. म्हणजे पॉवर लॉस काय झाले? 0. प्रॅक्टिकली निग्लिजिबल. म्हणजे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये जे पॉवर लॉसेस होतात ते कसे आहेत? निग्लिजिबल. सेकंड, फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस. फॉरवर्ड कंडक्शन लॉस. कंडक्शन म्हणजे ऑन मध्ये जेव्हा जातो त्याला आपण कंडक्शन. त्या केस मध्ये काय तुमचा? करंट हाय, व्होल्टेज लो. अगेन यू नो द डेफिनेशन ऑफ पॉवर. पॉवर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. हियर करंट इज मॅक्सिमम but voltage is minimum. Ideally it is 0. Means again your product of 0 into I max is nothing but 0. Means power losses at the on time of the SCR are also negligible. Ideally 0, practically negligible. बरोबर? म्हणजे काय झालं तुमचं? फॉरवर्ड कंडक्शन मध्ये आणि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मध्ये लॉसेस कसे आहेत? निग्लिजिबल आहेत, आयडियली ते 0 आहे. थर्ड केस काय आहे तुमची? रिव्हर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. रिव्हर्स ब्लॉकिंग स्टेट लॉस. आता रिव्हर्स कंडिशन मध्ये काय आहे? अगेन calculate the power is nothing but the product of voltage into current, right? रिव्हर्स केस मध्ये व्होल्टेज जरी मॅक्सिमम अप्लाय केलं तर करंट स्मॉल अमाउंट मध्ये फ्लो होतो, ज्याला आपण लिकेज करंट किंवा सॅच्युरेशन करंट असं म्हणतो, बरोबर? रिव्हर्स कंडिशन मध्ये, रिव्हर्स बायसिंग मध्ये स्मॉल अमाउंट मध्ये करंट फ्लो होतो, त्याला आपण लिकेज करंट म्हणतो किंवा सॅच्युरेशन करंट म्हणतो. म्हणजे पुन्हा इथं जरी मॅक्सिमम जरी असेल तर आय कसा आहे? एकदम स्मॉल अमाउंट मध्ये आहे, निग्लिजिबल आहे. म्हणजे आयडियली कसं आहे? 0 आहे. कारण रिव्हर्स मध्ये स्मॉल मध्ये करंट फ्लो होतो, स्मॉल अमाउंट मध्ये करंट फ्लो होतो, त्याला आपण लिकेज करंट म्हणतो. मीन्स युअर प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज इनटू करंट इज नथिंग बट 0 or it is very small. Ideally it is 0, practically negligible. Means we can conclude that static losses are negligible. आपण स्टॅटिक लॉसेस शिकतोय ना, तर आता स्टॅटिक लॉसेस मध्ये 3 कॅटेगरी आहेत. पहिली आहे फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग आणि रिव्हर्स ब्लॉकिंग. तीनही केस मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर फॉरवर्ड कंडक्शन मध्ये करंट मॅक्सिमम आहे पण व्होल्टेज निग्लिजिबल आहे. इथे व्होल्टेज मॅक्सिमम आहे पण करंट निग्लिजिबल आहे. अगेन रिव्हर्स मध्ये व्होल्टेज मॅक्सिमम, करंट निग्लिजिबल. आणि कुठली एक क्वांटिटी, व्होल्टेज किंवा करंट दोन्ही पैकी कुठलीही एक क्वांटिटी जर मिनिमम असेल म्हणजे आयडियली 0 असेल तर तुमचा प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज इनटू करंट सुद्धा काय येतो? 0 येतो किंवा निग्लिजिबल येतो. निग्लिजिबल म्हणजे खूप स्मॉल अमाउंट मध्ये असतो. म्हणजे पॉवर लॉसेस कसे आहे? कमीत कमी पॉवर लॉसेस होतात. मीन्स वी
conclude that static losses are the negligible or static power losses are very small in amount. खूप कमी अमाउंट मध्ये स्टॅटिक लॉसेस होतात. आता नेक्स्ट आहे डायनामिक लॉसेस. हे झाले स्टॅटिक लॉसेस. नेक्स्ट आहे डायनामिक लॉसेस. आता डायनामिक लॉसेस कशाला म्हटले आपण? ऑफ मधून ऑन मध्ये जातो. ऑफ मधून ऑन मध्ये एससीआर जातो. एससीआर goes from off to on. At that time of losses called as a switching losses. आणि दुसरा कोणता टाइप आहे? एससीआर goes from on to off. These are called as a dynamic losses. स्टॅटिक लॉसेस सगळे निग्लिजिबल आहेत. आता आपल्याला काय स्टडी करायचं? डायनामिक लॉसेस. डायनामिक लॉसेस परत दोन कॅटेगरी मध्ये डिवाइड केले. SCR switch from off to on at that time of the losses. When SCR switch from on to off at that time of losses. आता पहा, ऑफ मधून ऑन मध्ये जातो. कसं जातो? ही जी प्रोसिजर आहे तुमची, व्होल्टेज डिक्रीज होत जाते, करंट इन्क्रीज होत जाते. या केस मध्ये काय आहे? इथे तुमचा एससीआर फुल्ली ऑफ आहे, इथे ऑन होण्याच्या प्रोसेस मध्ये आहे आणि इथे टोटली तो ऑन आहे. ही जी प्रोसेस आहे ऑफ मधून ऑन मध्ये जाण्याची जी काही प्रोसिजर आहे म्हणजे काय? एससीआर स्विच फ्रॉम ऑफ टू ऑन ऍट दॅट टाइम ऑफ लॉसेस कॉल्ड एज स्विचिंग लॉसेस टू टर्न ऑन फ्रॉम ऑफ टू ऑन. हे स्विचिंग लॉसेस आहे. बरोबर. आता ह्या केस मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर पॉवर लॉसेस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. या केस मध्ये पहा तुम्ही व्होल्टेज सुद्धा नाहीये, मॅक्सिमम आहे, म्हणजे आहे त्यालाही काहीतरी व्हॅल्यू आहे. करंट सुद्धा झिरो नाहीये, त्यालाही काहीतरी व्हॅल्यू आहे. म्हणजे V also has the value and I also has the value. Means this product is nothing but the product of here voltage value and current value. या दोन्हीला काहीतरी व्हॅल्यू आहे, दोन्हीपैकी एकही क्वांटिटी झिरो नाहीये. Means power losses are there and these power losses are the maximum. यांच्या प्रोडक्टला काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे म्हणून इथे जे पॉवर लॉसेस असतात ते मॅक्सिमम असतात आणि इथे जे शेडेड पोर्शन तुम्हाला दाखवलाय तो आहे स्विचिंग ऑन टू ऑफ टाइम मध्ये ऑफ टू ऑन टाइम ऑफ लॉसेस. इथे तुमचे पॉवर लॉसेस मॅक्सिमम होत आहेत. नेक्स्ट सेम फॉर ऑन टू ऑफ. आता इथे टोटल ऑन झाला बरोबर आणि इथे टोटल ऑफ झाला. या केस मध्ये काय होतं बघा, परंतु तुमचा करंट डिक्रीज व्हायला लागतो, व्होल्टेज इन्क्रीज व्हायला लागतो. म्हणजे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं पॉवर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ व्होल्टेज अँड करंट. व्होल्टेजलाही काहीतरी व्हॅल्यू आहे, करंटलाही काहीतरी व्हॅल्यू आहे. दोन्ही झिरो नाहीये. व्होल्टेज वाढत जातंय, करंट कमी होत जातंय. म्हणजे इथेही तुमच्या पॉवर लॉसेसला काहीतरी व्हॅल्यू असेल, तेही झिरो नाही. म्हणजे तुम्ही काय कन्क्लुजन करू शकता? We conclude that dynamic losses are always higher than the static losses. आणि हा जो शेडेड पोर्शन दाखवलाय हे आहे तुमचे डायनामिक लॉसेस at the time of when SCR switch from on to off. या केसेस मध्ये ज्यावेळेस तुमचा एससीआर ऑन मधून ऑफ मध्ये जातो किंवा ऑफ मधून ऑन मध्ये जातो त्या केसेस मध्ये सगळ्यात जास्त लॉसेस होतात. ज्यावेळेस तो टोटली ऑफ असतो किंवा टोटली ऑन असतो किंवा टोटली रिव्हर्स असतो त्यावेळेस कमीत कमी लॉसेस असतात. म्हणजे स्टॅटिक लॉसेस आर व्हेरी स्मॉल इन अमाउंट और निग्लिजिबल ऍज कंपेअर टू डायनामिक लॉसेस. डायनामिक लॉसेस खूप जास्त प्रमाणात असतात. क्लियर? हे झाले तुमचे पॉवर लॉसेस इन द स्टॅटिक अँड डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट समजले सगळ्यांना? समजलं असेल तर नेक्स्ट हेडिंग द्या. स्पेसिफिकेशन ऑफ एससीआर. स्पेसिफिकेशंस ऑफ एससीआर.
Specifications of PSCR. Heading the specifications of PSCR. This specification is also called as ratings of PSCR. Ratings of PSCR. Ratings of PSCR. Specification of PSCR also called the ratings of PSCR. सगळ्यांनी रीडिंग द्या. लॉसेस सगळ्यांना समजले? सगळ्यांनी रीडिंग द्या. स्पेसिफिकेशन ऑफ PSCR आणि रेटिंग्स ऑफ PSCR. आता स्पेसिफिकेशन कशाला म्हणायचं किंवा रेटिंग्स कशाला म्हणायचं, तर कुठल्याही प्रोडक्टच्या काही रेटिंग्स फिक्स डिसाइड करून दिलेल्या राहतात. ठीक आहे, म्हणजे कसं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मोबाईल घ्यायला गेला तर मोबाईलचा फ्रंट कॅमेरा, त्याचा बॅक कॅमेरा, रॅम, रॉम, साईज, हे सगळं कसं राहतं, तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही चॉईस करता, त्याला म्हणतात स्पेसिफिकेशन्स. ठीक आहे, तुम्हाला मोबाईलची रॅम किती पाहिजे, रॉम किती पाहिजे, कॅमेरा कितीचा पाहिजे, मोबाईलची साईज किती पाहिजे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्याची कॉस्ट पण मापात असली पाहिजे. हे सगळे स्पेसिफिकेशन, जिथे तुमचे स्पेसिफिकेशन चांगले बसतात विथ लो कॉस्ट, तो प्रोडक्ट तुम्ही चॉईस करता. तसंच इलेक्ट्रॉनिक मध्ये सुद्धा तुमचे स्पेसिफिकेशन दिलेले राहतात. ठीक आहे, तर ते स्पेसिफिकेशन कुठले असतात, ऑब्विसली जर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आहे, इलेक्ट्रिकलशी रिलेटेड असेल तर तिथं तुमच्या रेटिंग्स असतील करंट आणि व्होल्टेजच्या. कारण जिथे तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिकल शिकता तिथे सगळ्यात मेन, जर तुम्ही काही शिकत असाल 4 वर्षात, तर ते शिकता व्होल्टेज आणि करंट. तर तुमचे स्पेसिफिकेशन्स म्हणजे रेटिंग्स या डिवाइड केल्या 2 कॅटेगरीमध्ये. ते 2 कॅटेगरी आहेत तुमच्या व्होल्टेज रेटिंग अँड करंट रेटिंग. Voltage rating and current rating. Voltage rating and current ratings. ठीक आहे, तर तुमच्या रेटिंग्स कुठल्या आहेत, व्होल्टेज रेटिंग आणि करंट रेटिंग. ऑब्विसली ज्या व्होल्टेजशी रिलेटेड असतील त्या सगळ्या तुमच्या व्होल्टेज रेटिंग असतील, आणि ज्या तुमच्या SCRच्या करंटशी रिलेटेड असतील त्या सगळ्या तुमच्या करंट रेटिंग असतील. आता पहिले आहे तुमचे व्होल्टेज रेटिंग. मग कुठल्या व्होल्टेज रेटिंग आहे, तर पहिली आहे तुमची रिव्हर्स व्होल्टेज रेटिंग. मी तुम्हाला सगळ्यात आधी सगळ्या रेटिंग सांगते, त्याच्यानंतर आपण 1 बाय 1 एक्सप्लेन करू. ठीक आहे, तर सगळ्या रेटिंग्स पहिले लिहून घ्या. कुठल्याही 4 रेटिंग तुम्हाला एक्झाम साठी प्रिपेअर करायचे. आधी रेटिंग्स लिहून घ्या, त्याच्यानंतर 1 बाय 1 मी एक्सप्लेन करते. फर्स्ट आहे व्होल्टेज रेटिंग. राईट डाऊन. फर्स्ट व्होल्टेज रेटिंग इज रिव्हर्स व्होल्टेज रेटिंग. रिव्हर्स व्होल्टेज रेटिंग. फर्स्ट वन इज रिव्हर्स व्होल्टेज रेटिंग. ठीक है, कशी डिनोट केली की VRRM. VRRM. This is the first rating, that is reverse voltage rating. Second आहे peak offset blocking voltage. Peak offset blocking voltage. Peak offset blocking voltage and denoted by VBRM. Next again, third rating, third voltage rating is peak positive anode voltage. Peak positive anode voltage and denoted by
VFD, peak positive anode voltage. नेक्स्ट आहे ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप denoted by V on किंवा तोच डिनोट करता तुम्ही VT और VF. VT or VF means your on state voltage drop. And fifth rating is dynamic forward static dV by dt. Fifth is forward static dV by dt rating, and sixth is dynamic dV by dt ratings. These are the 6 voltage ratings. First is reverse voltage rating, second is peak offset blocking voltage, then third is peak positive anode voltage, fourth is on state voltage drop, fifth is forward static dV by dt rating, and sixth one dynamic dV by dt rating. These are the voltage rating. Now summarized or list the current rating. Make the list of current rating. First is average current rating. Average current rating denoted by I average. Average current rating. Second one is RMS current rating. RMS current rating denoted by RMS. Then third one is surge current rating. Surge current ratings denoted by I. Yes. Then next one is I square T rating. I square T is nothing but your energy. I square T ratings. Then next one is di by dt rating. Di by dt ratings. Di by dt ratings. These are the current ratings. See, first is average current rating, RMS current rating, surge current rating, I square T rating, and di by dt rating. These are the current ratings. ठीक आहे, ह्या तुमच्या करंट रेटिंग्स आहेत. मग आता आपण कुठल्या कुठल्या समराइज केल्या तुमच्या व्होल्टेज रेटिंग आणि करंट रेटिंग. 6 तुमच्या व्होल्टेज रेटिंग आहेत, 5 तुमच्या करंट रेटिंग आहेत. ह्याच्यापैकी कुठल्याही तुम्हाला मिनिमम 4चं प्रिपरेशन करायचंच आहे. एक्झाम साठी जर तुम्हाला करंट रेटिंग विचारलं तर व्होल्टेजचे 4 आणि करंटचे 4 लिहिता यायला पाहिजे. 4 मार्काचा क्वेश्चन असेल किंवा 8 मार्काचा क्वेश्चन असेल. क्लिअर. आता नेक्स्ट लेक्चरला, आता एका लेक्चर मध्ये एक्सप्लेन नाही होणार, हे थोडाच टाइम राहिला. आपण नेक्स्ट लेक्चरला ह्याला 1 बाय 1 सगळ्या एक्सप्लेन करू. आणि ह्याच्यानंतर आपल्याला शिकायचंय तुमचं ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस अँड ऍप्लिकेशन्स ऑफ एससीआर. इथे तुमचा एससीआर चा पॉइंट संपेल. म्हणजे उद्या तुमचं एससीआर वरचं लास्ट लेक्चर राहील. त्याच्यानंतर आपण सुरुवात करणार आहोत नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिव्हाइस, नेक्स्ट पॉवर सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. ते असेल तुमचं जीटीओ, दॅट इज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर और गेट टर्न ऑफ एससीआर. नेक्स्ट डिव्हाइसला आपण सुरुवात करणार. ठीक आहे. इथं तुमचं एससीआर हा पहिला पॉवर डिव्हाइस संपेल उद्याच्या लेक्चरला. व्होल्टेज रेटिंग आणि करंट रेटिंग झाल्या की पहिला तुमचा डिव्हाइस संपेल. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर तुमचा नेक्स्ट लेक्चर होईल. आताच पॉवरचं लेक्चर संपलेलं.